Good morning, students. Now we are going to see energy resources. Already we saw the uh, renewable resources and non-renewable resources. In that minerals, we saw the minerals, that is metallic minerals and non-metallic minerals. In that metallic minerals, we saw iron, manganese, copper, bauxite, nickel, zinc, lead, gold, etc. Then non-metallic minerals, some of the non-metallic minerals we saw, that is mica, limestone, gypsum, nitrate, potash, dolomite, coal, petroleum and all. Then now we are going to see energy resources, energy which give energy, that too especially we use it now, electricity. The resources from which the electricity generated are called energy resources. The resources, we are having some resources in that we generate, we produce electricity. அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம energy resources. Electricity is an important component of our life. Nowadays, day-to-day life, we couldn't live without electricity. இல்லையா ஒரு மணி நேரம் current off ஆனோடனே we couldn't face the difficulties and all. So electricity is essential now. No day-to-day activities takes without the use of this energy. Day-to-day activities, that is not only for light, then fan, essential items, that is mixie, grinder, AC, TV, these are all runs with the help of electricity. So daily we use it. It's a part and parcel of our life. Without that we couldn't live. It is also the key factor for all economic activities and industrial development, not only for household things. It's also play an important role for the economic activities. பொருளாதார செயல்பாடுகளுக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்ஸாக தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கும் எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது? எலக்ட்ரிசிட்டி nowadays all becomes machines only. So with the help of this electricity, the machines operate. Energy resources can be classified into renewable resources and non-renewable resources. Here also energy resources are divided into renewable resources and non-renewable resources. Coal, petroleum, natural gas and nuclear minerals, which are the source of non-renewable resources. எனர்ஜியில் ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸஸ் நான் ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தோம். இதில் எதெல்லாம் நம்ம நான் ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு பார்க்குறோம்? கோல், பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் மினரல்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் the non-renewable resources. Nuclear minerals means here radium, thorium, uranium, இதெல்லாம் non-renewable resources. இதெல்லாம் nuclear resources. Water, sunlight, wind, biogas, tides, etc. are the sources of renewable energy. இதெல்லாம் திரும்ப நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும். No depletion. இது அழிஞ்சு போகிற பொருள் இல்லை. இது water, sunlight, wind, biogas, tides, etc. Then waves also. Non-renewable energy resources. First we are going to see the non-renewable energy resources. In that we have first coal. Coal அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லுவோம்? நிலக்கரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, coal is an inflammable organic substance composed mainly of hydrocarbons. Inflammable, எரியக்கூடிய தன்மை உடையது. Organic substance composed mainly of hydrocarbons. அதில் என்ன அதிகமாக இருக்குது? ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். கோல் இஸ் அவைலபிள் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ். கோல் அப்படின்றது எங்கே அதிகமாக கிடைக்குது? செடிமெண்ட்ரினா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன்? படிவு பாறைகள் அங்கே இருக்குது. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் தெர்மல் பவர். கோல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது. அங்கே அந்த கோலை ஹீட் பண்ணி அதிலேருந்து வாட்டரை ஹீட் பண்ணி அதிலேருந்து வர நீராவி மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டியை என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம், தெர்மல் பவராக. It is used in the generation of thermal power. It has close association with the industrial development of any country. For the developing countries or underdeveloped countries, it is essential part because developed countries, they produce electricity with the help of other things. Especially they use it renewable resources. They use it now. Developed and underdeveloping countries, developing and underdeveloping countries, they depends upon the
coal for the development of their industry. Since it is a valuable one, it is called as black gold. இது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளானது. இது வந்து நம்மளுக்கு பொல்யூஷன் பண்ணானாலும் ஓகே, பட் இட் இஸ் வேல்யூபிள். அதனால் இது என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம, பிளாக் கோல்டம். பேஸ்ட் ஆன் கார்பன் கண்டென்ட்டாக. இந்த கோலில் வந்து என்ன மெயினாக என்னன்னு சொல்கிறோம், ஹைட்ரோ கார்பன் தான் சொன்னோம். அந்த கோலில் இருக்க கார்பன் கண்டென்ட்டை பொறுத்து இந்த கோலை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் அதிகமாக கோல் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது, அடுத்து கம்மியாக இருக்குது, மாடரேட்டாக இருக்குது, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து அயன் ஓரில் அயன் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஹேமடைட்டு அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா, மேக்னடைட்டு, பிட்டோமினஸ் அந்த மாதிரி, சாரி ஹேமடைட்டு, மேக்னடைட்டு, ஜியோலைட் அப்படின்னு. அது மாதிரி இங்கே கோலில் ஆந்த்ரசைட்டம். Based on carbon content, it is classified into the following types. Anthracite 80 to 90% coal present ஆயிருக்கு, first category. Then bituminous 60 to 80%. Lignite 40 to 60%. Lignite அப்படின்னா உங்களுக்கு எது ஞாபகம் வரணும், நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. இதை டிபெண்ட் பண்ணி நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. ஏன்னா அங்கேருந்து உற்பத்தி ஆகிற, அங்கேருந்து எடுக்கிற அந்த கோல் மைன்ஸ்லேருந்து எடுக்கிற நிலக்கரி, பழுப்பு நிலக்கரின்னு சொல்லுவோம். அதனால் தென் பீட் லெஸ் தென் 40%. இதில் கோல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறத வச்சு தான் சொல்கிறோம். ஆந்த்ரசைட் 80 to 90%, bituminous 60 to 80%, lignite 40 to 60%, peat less than 40%. Coal is an important source of energy in India with its varied and innumerable uses. Coal அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன, இட்ஸ் a valuable source of energy, important source of energy, in it varied and innumerable use. I mean countless use, நிறைய uses இந்த கோல்னால. It can be converted into gas. அதை என்னவா இது பண்ணுறோம் நம்ம, கேஸ், ஆயில், எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் தெர்மல் பவர். இத்தனை யூஸஸ் இந்த கோல்னால் இருக்குது. என்னென்ன பண்ணுறோம், கேஸ், ஆயில், எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் தெர்மல் பவர். Besides, it forms a basic raw material for the production of chemicals. Apart from that, கோல்லேருந்து நம்ம என்னென்ன உற்பத்தி பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம், கேஸு, ஆயிலு, எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் தெர்மல் பவர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் we use it as a production of chemicals, dyes, fertilizers, paints, synthetics and explosives. அழிவை தரக்கூடிய, நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, பட்டாசுலாம் செய்கிறோம் பாருங்கள், அதிலெல்லாம் கூட இந்த கோலை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். Indian coal is mainly associated with Gondwana series of rocks and is primarily found in peninsular India. இந்தியன் கோல் அப்படின்றது வந்து மெயினாக எங்கே அசோசியேட் ஆகிருக்குன்னா கோண்ட்வானா சீரீஸம். கோண்ட்வானா அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோண்ட்வானானா நம்மளுடைய சவுத் இந்தியாவுடைய சவுத் இந்தியா பெனின்சுலார் இந்தியா, சவுத் இந்தியாவை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம், கோண்ட்வானா பெனின்சுலான்னு சொல்லுவோம். இந்த ஏரியாவில் தான் ராக்ஸில், பாறைகளில் அதிகமாக இருக்குது கோலம். த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஜார்க்கண்ட், முக்கியமான ஸ்டேட்ஸ் எது அது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜார்க்கண்ட், ஒடிஷா, வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் மத்திய பிரதேசம் alone account for nearly 90% of the coal reserves of the country. இந்த மாநிலங்களில் மட்டுமே, எங்கெங்கே, ஜார்க்கண்ட், ஒடிஷா, வெஸ்ட் பெங்கால், மத்திய பிரதேஷ், இந்த 4 ஸ்டேட்ஸில் மட்டுமே எவ்வளோ % கோல் உற்பத்தி ஆகுது, எடுக்கிறாங்க, நிலக்கரி எடுக்கிறாங்க பூமியிலிருந்து, 90%. About 2% of India's coal is a tertiary type and is found mostly in Assam and Jammu and Kashmir. 2%, third rate தான். அது வந்து எங்கே கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, எங்கே எடுக்கிறாங்கன்னா அஸ்ஸாம், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். கோல் இண்டியா லிமிடெட், CILன்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, துறை இருக்குது. கோல் இண்டியா லிமிடெட், CIL இஸ் an important state controlled coal mining company. இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க வந்து இந்தியன் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல்டு கோல் மைனிங் கம்பெனி, இந்தியன் ஸ்டேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு கோல் மைனிங் கம்பெனி. ஹெட்குவார்ட்டர்ட் இன் கொல்கட்டா, வெஸ்ட் பெங்கால். எங்கே இது லொக்கேட்டாக இருக்குது, ஹெட்குவார்ட்டர், இதோட ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது, கொல்கட்டாவில் இருக்குது. கோல் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் ஜார்க்கண்ட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கோல் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் இன் த கண்ட்ரிலேயே அதிகமாக கோல் உற்பத்தி பண்ணுற ஸ்டேட். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், லீடிங் ஸ்டேட் எது, ஜார்க்கண்ட் தான். அங்கே என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ஸில் கோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, கோல் பூமியிலேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஜார்க்கண்ட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கோல் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் இன் த கண்ட்ரி, ஃபாலோட் பை ஒடிஷா, சத்தீஸ்கர், வெஸ்ட் பெங்கால், மத்திய பிரதேஷ், ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் மகாராஷ்டிரா. இந்தியன் லிக்னைட், ப்ரௌன் கோல்னு சொல்லுவோம், பழுப்பு நிலக்கரி. இந்தியன் lignite, brown coal deposits occur in the
southern and western parts of peninsular India, particularly in Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. எங்கெங்கெல்லாம் இது present ஆயிருக்கு இந்த lignite அப்படின்னா Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. Ministry of Coal has overall responsibility of determining policies and strategies in respect of exploration and development of coal resources in India. Even though this lignite is taken from Nilakari, Neyveli means it is not related to our government, state government, the central government, the Ministry of Coal. இதுக்குன்னு ஒரு தனி துறை இருக்கு, Ministry of Coal. அவங்க தான் இதுக்கு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இதுக்கான பாலிசிஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், புது புது மெத்தட்ஸ் அடாப்ட் பண்ணுறது, இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க தான். எங்கெங்கெல்லாம் இது கிடைக்கிறது, பழுப்பு நிலக்கரின்னு ஆய்வு செய்கிறது, இது எல்லாமே அவங்களோட வேலை தான் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட். கோல் இந்தியா லிமிடெட் CIL, NLC இந்தியா லிமிடெட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது NLCIL அப்படின்னு சொல்லுவோம், NLC இந்தியா லிமிடெட். அண்ட் சிங்கரேனி கோலரிஸ் கம்பெனி SCCL ஆர் இட்ஸ் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ். இதெல்லாம் வந்து என்ன, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்னு சொல்லுவோம், பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ். கோல் இந்தியா லிமிடெட் CIL, NLC இந்தியா லிமிடெட் NLCIL அண்ட் சிங்கரேனி கோலரிஸ் Company Limited SCCL or its public sector undertakings. Then petroleum. அடுத்தது என்னன்னு சொல்கிறோம், பெட்ரோலியம், crude oilன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம், crude oil. The word petroleum has been derived from two Latin words, petro. Petro means மீனிங் வந்து என்ன, ராக். லத்தீன் மொழியில் பெட்ரோலியத்துக்கு மீனிங் சொல்கிறாங்க. லத்தீன்னா இட்டாலியில் பேசுகிற மொழிக்கு வந்து லத்தீன் மொழின்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷில் சொல்கிறப்ப லாட்டின்னு சொல்லுவோம். என்னென்னு சொல்லுவோம், லாட்டின் சொல்லுவோம். You should pronunciate it properly. The word petroleum has been derived from the two Latin words, petro and oleum. Petro and oleum. Petro means rock. Oleum means oil. Petro, oleum. rockல கிடைக்கிற oil. Thus petroleum is oil obtained from rocks of the earth. அப்போ பெட்ரோலியம் எங்கே அதிகமாக கிடைக்கிறது, ராக்ஸ்குள்ளே தான். ராக்ஸ்குள்ளே இருக்காது, ராக்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் செடிமெண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல பெட்ரோலியம் என்ன ஆயிருக்கு, டெபாசிட் ஆகிருக்கு. therefore it is called mineral oil. ஜென்ரலாக நம்ம அதை வந்து சொல்கிறப்ப மினரல் ஆயில்னு தான் சொல்லுவோம். நேராக பூமிக்குள்ளேருந்து பைப் போட்டு ஒரு இடத்துல பெட்ரோலியம், ஒரு இடத்துலேருந்து டீசல், ஒரு இடத்துலேருந்து கெரசின் அப்படிலாம் எடுக்க மாட்டோம். பெட்ரோலியம் அப்படின்னா பூமிக்குள்ளேருந்து நம்ம எடுக்கிறப்ப அது என்னன்னு சொல்லுவோம், மினரல் ஆயில். இப்போ நம்ம வந்து அயன்னு சொன்னால் அயன்னா டைரெக்டாக பாராலாம் கிடைக்காது. அது என்னன்னு சொல்கிறோம், அயன் ஓர், மேங்கனீஸ் ஓர், பொட்டாசியம் ஓர் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பெட்ரோலியமும் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம, மினரல் ஆயில். என்னன்னு சொல்கிறோம், மினரல் ஆயில். பெட்ரோலியம் இஸ் an inflammable liquid that is composed of hydrocarbons. அதாவது சீக்கிரமாக தீப்பற்றக்கூடியது இந்த பெட்ரோலியம், which constitute 90 to 95% of petroleum, and the remaining is chiefly organic compounds containing oxygen, nitrogen, sulfur and traces of organic metallic compounds. இந்த மினரல் ஆயிலில் 90 to 95% என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, பெட்ரோலியம். 90 to 95% பெட்ரோலியம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ரிமைனிங் இஸ், அதில் மீதி இருக்கிறது, மீதி 5% அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா, ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் அண்ட் ட்ரேசஸ் ஆஃப் ஆர்கன் மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸா. அடுத்து என்ன இருக்குது, ஆர்கன் மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸா. த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸா, இதுக்குன்னு ஒரு தனி துறை இருக்குது. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம், மினிஸ்ட்ரினா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இதுக்குன்னு ஒரு தனி துறை இருக்குது, அதில் ஒரு மினிஸ்டர் இருப்பாங்க. த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் MOP and NG இஸ் எ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒரு மினிஸ்ட்ரி துறை. இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், எங்கெங்கெல்லாம் பெட்ரோலியம் கண்டுபிடிக்கணும், எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. ப்ரொடக்ஷன், உற்பத்தி பண்ணுறது, அதை எடுத்து ரீஃபைன் பண்ணுறது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எங்கெங்கே தேவைப்படுதோ அதை மார்க்கெட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, சேல் பண்ணுறது, மார்க்கெட்டிங், இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட். நம்மளுடைய தேவைக்கு இறக்குமதி பண்ணணும்னா, நம்மளுக்கு தேவையில்லை இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது, வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணணும்னா பண்ணணும், இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம், அடுத்து பெட்ரோலியத்தை என்ன பண்ணணும், கன்சர்வ் பண்ணணும். எந்தெந்த இதுக்கு பெட்ரோலியத்தை அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ மேக்ஸிமம் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் டிப்ளீட் ஆகுது, சீக்கிரமாக அழியக்கூடியது. ஏன்னா இது வந்து non-renewable resourcesன்னு பார்த்துட்டோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடைய யூசஸை குறைச்சிக்கணும். நேச்சுரல் கேஸா, பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் லிக்விஃபைட் நேச்சுரல் கேஸ் இன் இந்தியா. நம்ம எல்பிஜின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கேஸு, அதை எல்பிஜின்னு சொல்லுவோம், லிக்விஃபைடு நேச்சுரல் கேஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
In India, some of the places we get petroleum. What are the places situated in India? That especially, offshore, eastern offshore, western offshore அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன பிளேசஸ்ன்னு பார்க்க போகிறோம். மும்பை ஹை ஆயில் ஃபீல்டு. மும்பை ஹை அப்படின்னா மும்பையில் கடற்கரையிலேருந்து இன்னும் கடலுக்கு உள்ள லார்ஜஸ்ட் 65% அங்கே தான் நம்ம ஆயில் எடுக்கிறோம். எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது? வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் ஷோர் ஆயில் ஃபீல்டு. அடுத்து குஜராத் கோஸ்டா, குஜராத் கடற்கரையை ஒட்டுன மாதிரி, அது செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஒன்று. தென் பெசிம் ஆயில் ஃபீல்டு சவுத் ஆஃப் மும்பை ஹை. பெசிம் ஆயில் ஃபீல்டு அது மும்பை ஹைக்கு சவுத்தில் இருக்குது. மும்பை ஹைன்றது ஆக்சுவலாக மும்பை சிட்டி, மும்பை சிட்டியிலேருந்து கடலுக்குள்ளே இருக்கிறது. ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த பிக்சர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆயில், அது வந்து ஆயில் ரிஃபைனரி. ஓகே, தென் பெசிம் ஆயில் ஃபீல்டு சவுத் ஆஃப் மும்பை ஹை. தென் எலியாபெட் ஆயில் ஃபீல்டு சவுத் ஆஃப் பவாநகர். அடுத்து இன்னொன்று எங்கே? எலியாபெட் ஆயில் ஃபீல்டு சவுத் ஆஃப் பவாநகர். தென் ஆங்கலேஸ்வர் ஆயில் ஃபீல்டு காம்பே லியூனி ரீஜியன். காம்பே வளைகுடான்னு இருக்கும். காம்பே பே ஆஃப் காம்பேன்னு சொல்லி அங்கே லூனி ரிவரும் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல இருக்குது. அகமதாபாத் கலோல் ரீஜியன். அடுத்து எங்கே இருக்குது? அகமதாபாத். தீஸ் ஆர் ஆல் லொக்கேட்டட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் குஜராத் அண்ட் மகாராஷ்டிரா. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஆஃப் ஷோர் அப்படின்னு கடற்கரையை ஒட்டின மாதிரி ஒரு சிலது இருக்குது, கடலுக்குள்ளவும் இருக்குது. நம்ம அங்கேருந்து எடுக்கிறோம். தென் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் நம்ம சைடு, இந்த கோரமண்டல் கோஸ்ட்டும் நார்தர்ன் சர்க்கார்ஸும், அந்த இடத்துல பிரம்மபுத்திரா வேலி, பிரம்மபுத்திரா வேலி, பிரம்மபுத்திரா ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, அந்த வேலி, அந்த பள்ளத்தாக்கில் டிபுர்கார் அண்ட் சிப்சாகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் அப்பர் அஸ்ஸாம். அப்பர் அஸ்ஸாம்னா நார்தர்ன் அஸ்ஸாமில். அப்பர் அஸ்ஸாம்னா என்ன? நார்தர்ன் அஸ்ஸாமில் டிபுர்கார் அண்ட் திப்ருகார் அண்ட் சிப்சாகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் அப்பர் அஸ்ஸாம். டிக்பாய் ஆயில் ஃபீல்டா, இன்னொரு ஆயில் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னா டிக்பாய் ஆயில் ஃபீல்டு, ஓல்டஸ்ட் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் இன் கண்ட்ரி. நம்ம இந்தியாவிலே ரொம்ப பழமையானது, ரொம்ப நாளாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் டிக்பாய். தென் நாஹராட்டியா ஆயில் ஃபீல்டு சவுத் ஆஃப் டிக்பாய், அதுவும் அஸ்ஸாமில் தான் இருக்குது, டிக்பாய்க்கு சவுத்தில் நாஹராட்டியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் மொரான் ஹங்க்ரிஜான் ஆயில் ஃபீல்டு சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் நாஹர்ஹாட்டியா, அதுவும் நாஹர்ஹாட்டியாவுக்கு சவுத் வெஸ்டில் இருக்குது மொரான் ஹங்க்ரிஜான் ஆயில் ஃபீல்டா. தென் ருத்ரசாகர் லாவா ஆயில் ஃபீல்டா, ருத்ரசாகர் லாவா ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் சிப்சாகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் அஸ்ஸாம். இதுவும் எங்கே தான் இருக்குது? அஸ்ஸாமில் சிப்சாகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் இருக்குது. தென் சூர்மா வேலி, இது எங்கே இருக்குது? சூர்மா வேலி அப்படின்றது பதர்பூர், மசிம்பூர் அண்ட் பத்தாரியா, இந்த இடத்துல இந்த சூர்மா வேலி. தென் ஆஃப் ஷோர் ஆஃப், அடுத்து எங்கே இருக்குது? ஆஃப் ஷோர் ஆஃப் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார், நம்ம இங்கே அந்தமான் நிக்கோபார் கடற்கரை ஓரத்தில். கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் வளைகுடாவில். தென் பலேஸ்வர் கோஸ்டம், பஞ்சாப், ஹரியானா அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷா. இந்த இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? பெட்ரோலியம் கிடைக்கிறது. க்ரூட் ஆயில், மினரல் ஆயில் கிடைக்கிறது. பெட்ரோலியம் இஸ் யூஸ்ட் as a source of power and fuel for automobiles. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் பெட்ரோலியம் அப்படின்றது. நம்ம வந்து என்னவா யூஸ் பண்ணுறோம்? we used it as a source of power, எனர்ஜிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் ஃபியூல் ஃபார் ஆட்டோமொபைல்ஸ், ஏரோப்ளேன்ஸ், ஷிப்ஸ் அண்ட் லொக்கோமோட்டிவ்ஸ், lubricants, கெரசின், வாசலின், தார், சோப், டெர்லின் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கிளாத். இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. பெட்ரோலியத்தை எடுத்து ரிஃபைன் பண்ணுவாங்க. பூமிக்குள்ளேருந்து எடுக்கிறப்ப அது மினரல் ஆயில். அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க? ரிஃபைன் பண்ணுவாங்க. சுத்திகரிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். அதை ரிஃபைன் பண்ணுறப்ப முதல் நம்மளுக்கு ஒயிட் பெட்ரோலியம், டீசல், கெரசின், அப்புறம் நிறைய வரும். அதுலேருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். கடைசியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தார். நம்ம ரோட் லே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, தார். வாசலின், தார், சோப், டெர்லின் அண்ட் வேக்ஸ் ஆர் இட்ஸ் பை ப்ராடக்ட்ஸாக, கழிவுப் பொருட்கள். இதுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது எது பை ப்ராடக்ட்ஸ். எதெல்லாம் லூப்ரிகன்ஸாக, இந்த என்ஜினில் போடுற ஆயில் கிடைக்கிறது இல்லையா, அது லூப்ரிகன்ஸ். கெரசின், வாசலின், தார், சோப், டெர்லின் இதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட்ஸாக. And wax are its byproducts. Oil in India is obtained from both from onshore and offshore areas. இந்தியாவில் ஆயில் அப்படின்றது, இந்த மினரல் ஆயில்ன்றது ஆன்ஷோர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆஃப்ஷோர் ரெண்டு இடத்துலையுமே கிடைக்கிறது. கடற்கரைக்கு உள்ளவும் இருக்குது, கடற்கரையிலையும் இருக்குது, கடலுக்கு உள்ளவும் இருக்குது, நிலத்துலேயும் இருக்குது நம்மளுக்கு. இது இந்த பெட்ரோலியம் மினரல் ஆயில்கள். ஓகே,
Then natural gas. Natural gas usually accompanies the petroleum accumulations. Natural gas அப்படின்னு தனியாக நம்ம எடுக்க வேண்டியதே கிடையாது. பெட்ரோலியம் இங்கே மினரல் ஆயில் எங்கே நம்ம எடுக்கிறோமோ அதோடவே சேர்ந்து எது வரும்? நேச்சுரல் கேஸ், இயற்கை எரிவாயுன்னு சொல்லுவோம். It is naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane, but commonly includes varying amounts of other higher alkanes and sometimes a small percentage of carbon dioxide, nitrogen and hydrogen sulfides. இந்த நம்ம மினரல் ஆயில் எடுக்கிறப்பவே அதோடு சேர்ந்தே நம்மளுக்கு இந்த நேச்சுரல் கேஸ் கிடைக்கிறது. அந்த நேச்சுரல் கேஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் மிக்சர் ஆஃப் இட் இஸ் நேச்சுரலி அக்கரிங் ஹைட்ரோகார்பன் கேஸ் மிக்சர் தான். இதில் அடுத்து என்னமோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, மீத்தேன். தென் வேரிங் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் ஹையர் ஆல்கேன்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் எ ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட்ஸ். It is formed when layers of decomposed plants and animals are exposed to intense heat and pressure over thousands of years. அதாவது layers of animals, plants எல்லாம் அப்படியே போய் படிஞ்சு டீகம்போஸ் ஆயிருக்கு, அப்படியே அழுகின நிலைமையில் அப்படியே ஆயிருக்கு. அப்போ அதுலேருந்து வர்றப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு வகையான கேஸு உற்பத்தி ஆகும். அதுலேருந்து வர்றது தான் நம்மளுக்கு நேச்சுரல் கேஸாம். இட் இஸ் ஃபார்ம்டு வென் லேயர்ஸ் ஆஃப் டீகம்போஸ்டு பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட் இன் இன்டென்ஸ் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர். எதனால் அது டீகம்போஸ் ஆகிருக்கு? ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர். அப்போ அந்த ஹீட்டு ப்ரெஷர் ரெண்டுத்தினாலும் அது டீகம்போஸ் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? வெளியே ரிலீஸ் ஆகும். ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். நம்ம வீட்டில் குக்கரில் சாப்பாடு வைக்கிறோம், உள்ளே நம்ம பொருளை போட்டு தண்ணியை கொட்டி வச்சுருக்கோம், கேஸ் ஹீட் பண்ணுறோம், உள்ளே குக்கர் சாதம் வெந்துன்ருக்கு, ஹீட் ஆகிட்டே இருக்குது, உள்ளே ப்ரெஷர் அதிகமாக போயிட்டே இருக்குது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வருது? விசில் வருது இல்லையா, சவுண்டு. அதே மாதிரி தான் இங்கே குக்கர்லேருந்து விசில் வருதா மேடம்னு கேட்கக்கூடாது. சிம்பிள் திங். இந்த ஹீட்டு ப்ரெஷர்னால் உள்ளே இருக்க அந்த டீகம்போஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அப்படியே என்ன ஆகும்? கேஸாக வெளியே வருது. It is formed when layers of decomposed plants and animals are exposed to intense heat and pressure over thousands of years. நேற்றுக்கு நேற்று வச்சதில்லை, நான் மேடம் சொல்கிற மாதிரி குக்கரில் வச்சுட்டு எடுக்கிற நேச்சுரல் கேஸ் இல்லை இது, சரியா? thousands of years. அதனால தான் இது எடுக்க டிப்ளீட் ஆகிடும். அதனால் இது நான் ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம். It is used as a source of energy for heating, cooking and electricity generation. இதையும் நம்ம என்ன விட்டு வைக்கல, இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஹீட்டிங்க்கு, குக்கிங்க்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனுக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் as a fuel for vehicles. அடுத்து எதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம்? வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு ஃபியூவலாக, எரிபொருளாக. as a chemical feedstock in the manufacture of plastics and other commercially important organic chemicals. எங்கெங்கெல்லாம் வியாபார நிமித்தமாக ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் இந்த நேச்சுரல் கேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். கெயில், ஃபார்மலி நோன் அஸ் கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட். முன்னாடி இதுக்கு பேர் என்னவா இருந்துச்சுன்னா கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், கெயில் அப்படின்னு இருந்துச்சு. இஸ் a largest state owned natural gas producing and distribution company in India. It is headquartered in New Delhi. State owned ஆர்கனைசேஷன் இது இந்த கெயில். நம்ம ஸ்டீலுக்கு செயிலுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி நேச்சுரல் கேஸ்க்கு என்னன்னு சொல்கிறோம்? கெயில், கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்னு. இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது? நியூ டெல்லியில் இருக்குது. இந்தியா ஹேஸ் எ வெரி லார்ஜ் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் டெர்டியரி ராக் அண்ட் அலுவியல் டெபாசிட்ஸ். நம்மக்கிட்ட அதிகமாக எது இருக்குது அப்படின்னா டெர்டியரி ராக்ஸ் அண்ட் அலுவியல் டெபாசிட்ஸ், அலுவியல் சாயில் அதிகமாக இருக்குது. These sedimentary rocks which were once under the shallow seas, இந்த மாதிரி படிஞ்சு போன இந்த sedimentary rocks எல்லாம் ஒரு காலத்தில் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஷாலோ சீஸா, அப்படியே வட்ட வடிவமான கடல் இருந்துச்சு நம்மக்கிட்ட. ஷாலோ சீஸம் ஹோல்ட் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஹார்பரிங் ஆயில் அண்ட் கேஸ் டெபாசிட்ஸ். அதனால நம்மக்கிட்ட ஆயிலும் கேஸ் டெபாசிட்ஸும் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. த ஹையஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த மும்பை ஹை. ஹையஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அதிகமாக எங்கே கிடைக்கிறது அப்படின்னா மும்பை ஹை. ஏற்கனவே சொன்ன மும்பை ஹை ஆயில் ஃபீல்டு 65%. அது இந்தியாவில் அதிகமாக ஆயில் எடுக்கிற இடம் அதுதான், புரியுதா? மும்பை கோஸ்ட்லேருந்து கடலுக்குள்ளம் அங்கே அதிகமாக நேச்சுரல் கேஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. த ஹையஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த மும்பை ஹை அண்ட் பெசீம் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ், குஜராத், அஸ்ஸாம், தென் நெய்பல்டூரம், மங்மடம் இன் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். In Tamil Nadu, Tripura, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Punjab, West Bengal are the other areas where natural gas reserves have been discovered. So,
ஹையஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது? மும்பை ஹையில் இருக்குது, பெசிம் ஆயில் ஃபீல்டில் இருக்குது. அடுத்து குஜராத், அசாம், நெய்பல்டூர் அண்ட் மங்மண்டம் in Tanjavur district in Tamil Nadu, Tripura, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Punjab, West Bengal are the other areas. தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிளேஸ் சொல்லியிருக்காங்க. எந்த பிளேஸ் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிது? மங்மண்டம் அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது. அடுத்து வேறு எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா திரிபுரா, ராஜஸ்தான், அருணாச்சல் பிரதேஷ், பஞ்சாப், வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த ஏரியாலேயும் நேச்சுரல் கேஸ் அதிகமாக கிடைக்கிறது. கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் சிஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். மீத்தேன் ஸ்டோர்ட் அட் ஹை ப்ரெஷராக, அந்த இடத்துல எது அதிகமாக இருக்குது? மீத்தேன் அப்படின்ற ஒரு வாயு, மீத்தேன் கேஸாக. இஸ் அ ஃபியூயல் விச் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் கேசோலினா, டீசல் ஃபியூயல் அண்ட் ப்ரொபென் எல்பிஜி. அந்த மீத்தேன் கேஸை இந்த கேஸுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணலாம். கேசோலினுக்கோ டீசல் ஃபியூலுக்கோ இல்லை ப்ரோப்பேனுக்கு பதிலாக எல்பிஜிக்கு பதில் யூஸ் பண்ணலாம். இன் கம்பேரிசன் டு அதர் ஃபியூயல்ஸ் நேச்சுரல் கேஸ் பொசஸ் லெஸ் ஆஃப் த்ரெட் இன் த ஈவெண்ட் ஆஃப் ஸ்பில். லீக் ஆகிறது கொஞ்சம் குறையும் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால. பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லைட்டர் தென் ஏர். இது வந்து ஏரை விட இது வந்து என்ன இருக்குது? லைட்டாக இருக்கிறதுனால, ஐ மீன் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால. அண்ட் டிஸ்பர்சஸ் குயிக்லி வென் ரிலீஸ்ட். அப்படியே அது ரிலீஸ் ஆனாலும் வெளியே லீக் ஆனாலும் சீக்கிரமாக ஆவியாயிடும். பயோமீத்தேன் கிளீன்ட் அப் பயோகேஸ் ஃப்ரம் anaerobic digestion or landfills can be used. Landfills அதாவது பயோமீத்தேன் அப்படின்றது கிளீன்ட் அப் பயோகேஸ் ஃப்ரம் anaerobic digestion or landfills. நிலத்துலேயும் நம்ம வந்து இந்த பயோகேஸ் அப்படின்றத வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம். நேச்சுரல் கேஸ் ரம் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங்லி யூஸ்ட் இன். இப்போ நேச்சுரல் கேஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் போயின்னு இருக்குன்னா டெல்லி, அகமதாபாத், மும்பை, பூனே, கொல்கட்டா, லக்னோ, கான்பூர், வாரணாசி எக்ஸெட்ரா. ஏன்னா இந்த கார்பன் கண்டென்ட்டான அந்த கேஸு, இந்த பெட்ரோலியம், ஐ மீன் டீசல் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண அட்மாஸ்பியர் பொல்யூட் ஆகி போயிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கேஸஸை நம்ம இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது மூலமாக நிறைய வெஹிக்கிள்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஐ மீன் ரன் பண்ணுறோம். முக்கியமான சிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி, அகமதாபாத், மும்பை, பூனே, கல்கட்டா, லக்னோ, கான்பூர், வாரணாசி எக்ஸெட்ரா. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.